Good morning, students. We welcoming in our online session MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot, Saurashtra University. Lecture number 5, BBA SEM 4 students. Subject Statistics for Business Decision. Subject code is 19 BBA 403. Unit number 2, Statistical Decision Theory. In this chapter, we are clear about the theory concept and the method 1. When the without probabilities, there are the different 5: maximax, minimax, Horwich, Laplace and maximin regret criterion. In the previous lecture also we discussed about the decision making with probability. There are the 3 different methods: EMV, UOL and EVPI. There are the 3 main methods we are calculate. Today is the last lecture of this unit and the method will be same for the decision making with probability, EMV, UOL and EVPI. But in these questions the data are not ready. First of all we are create the data and then after you calculate the EMV, EOL and EVPI. Today I am only explain the how to prepare the question. Okay, then after you easily calculate EMV, EOL and EVPI from the previous lecture as per the I was explain these 3 method. And if you are not remember, then you watch first lecture number 4, decision making with probability, EMV, EOL and EVPI, and then after you calculate these questions easily. Okay, so I am today explain how to prepare the question. Suppose this type of question: a certain output is manufactured at 8 rupees and sold at 14 rupees per unit. The product is such that if it is produced but not sold during a day's time, it becomes worthless. The daily sales record in the past are as follows: sales per day 30, 40, 50, 60, 70, and the number of days 24, 24, 36, 24 and 12. Okay, so here the data are given, but here the not directly given the question. First of all you create the question. After creation the questions, you are easily calculate the EMV, EOL and EVPI. First of all, here the main thing is first you write the 4th thing. First write cost. Cost is equal to 8 as per the given here. Cost 8. Then you write selling price. Selling price as per the given here 14. Then you write profit. Profit and loss, it is very important. Profit. So when the selling price and cost both are given, then you find easily profit. Selling price minus cost, so your answer is 6. 14 minus 8, so your answer is 6. It is called for profit. And loss, here the instructions given: the product is such that if it is produced but not sold during a day, then becomes worthless. એટલે કે તમને કામમાં નહીં આવે પ્રોડક્ટ, તો કોસ્ટ જેટલો લોસ જાય, તો કોસ્ટ પ્રાઇસ છે 8 રૂપીસ, તો આપણને લોસ જશે 8 રૂપીસ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ આર ડિસાઇડ ધીસ 4 વેલ્યુ. Okay, cost 8 rupees, selling price 14 rupees, selling price minus cost, so you get it the profit 6 rupees. And here the instructions, the worthless, જો કદાચ સેલ ન થાય તો યુનિટ વર્થલેસ છે, તો તમારી કોસ્ટ હોય એટલો તમને લોસ જાય, એટલે 8 રૂપીસ લોસ જશે. બીજું અહીંયા જે આપેલું છે સેલ્સના યુનિટ 30, 40, 50, 60, 70 એ તમારે બે બાજુ લખવાના છે. અને નંબર ઓફ ડેઝ છે
એના ઉપરથી તમને પ્રોબેબિલિટી મળશે. તો ફર્સ્ટ આઈ એક્સપ્લેન ધ પ્રોબેબિલિટી કેવી રીતે ફાઇન્ડ થશે એ એક્સપ્લેન કરી દઉં, પછી આપણે ક્વેશ્ચન્સ પ્રિપેર કરવાની શરૂઆત કરીએ. તો જ્યારે નંબર ઓફ ડેઝ આપ્યું હોય ત્યારે તમારે પહેલાં નંબર ઓફ ડેઝનો ટોટલ કરી લેવાનો. નંબર ઓફ ડેઝનો ટોટલ 24, 24, 36, 24 એન્ડ 12 કેલ્ક્યુલેટરમાં ટોટલ કરી જુઓ કેટલો ટોટલ થાય છે, કારણ કે આ ટોટલ આપણે અહીંયા કન્સિડર કરવાનો થશે. તો આનો ટોટલ આવશે 120. એક વખત ચેક કરી લેજો. ટોટલ આવશે 120 અને પ્રોબેબિલિટી આ રીતે ફાઇન્ડ થાય. 24 ડિવાઈડ બાય 120 એટલે પહેલામાં પ્રોબેબિલિટી આવશે 0.2. ધેન 24 ડિવાઈડ બાય 120 એટલે સેકન્ડમાં પણ આન્સર આવશે 0.2. ધેન 36 ડિવાઈડ બાય 120 એટલે આન્સર આવશે 0.3. ધેન 24 ડિવાઈડ બાય 120 એટલે આન્સર આવશે 0.2. અને લાસ્ટમાં 12 ડિવાઈડ બાય 120 એટલે આન્સર આવશે 0.1. એન્ડ ઓલ ઓફ યુ નો ધ ટોટલ ઓફ પ્રોબેબિલિટી ઇઝ 1. તો ચેક કરી જુઓ, પ્રોબેબિલિટીનો ટોટલ તમને 1 મળી જશે. 0.2, 0.2, 0.3, 0.2 એન્ડ 0.1. સો ટોટલ ઇઝ 1. એટલે પ્રોબેબિલિટી આપને મળી ગઈ. સમટાઇમ્સ પ્રોબેબિલિટી એઝ પર ધ ગિવન ઇન ધ ક્વેશ્ચન્સ એન્ડ સમટાઇમ્સ ધ પ્રોબેબિલિટી વોઝ નોટ ગિવન. જ્યારે પ્રોબેબિલિટી ન આપી હોય ત્યારે આ રીતે તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની થશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો પ્રોબેબિલિટી કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવાની છે એ એક્સપ્લેન કરી દીધું. હવે તમારે આખું ક્વેશ્ચન બનાવવાનો છે પ્રોડક્શન અને ડિમાન્ડનું થિંકિંગ કરીને. એના માટે આ ફિગર કન્સિડર કરવાના છે. અત્યારે ખાલી યાદ રાખો 30, 40, 50, 60 અને 70ના ફિગર છે. બરાબર? પ્રોબેબિલિટી મળી ગયા પછી આપણે જ્યારે પણ આ ટેબલ બનાવીએ ત્યારે ઉપરની બાજુ એક ખાસ હું તમને લખી આપું છું કે પ્રોફિટ કેટલો છે. તો કે આપણા ક્વેશ્ચનમાં પ્રોફિટ આવ્યો તો 6 અને લોસ કેટલો છે તો કે 8. આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની. પછી તમારે એક ટેબલ પ્રિપેર કરવાનું થશે ક્વેશ્ચનનું, જેની અંદર અહીંયા બે ભાગ થશે. આ સાઈડ આવશે નીચેની સાઈડ ડિમાન્ડ અને ઉપરની બાજુ આવશે પ્રોડક્શન. ડિમાન્ડની અંદર જે ક્વેશ્ચનમાં આપ્યું હોય લખવાનું, જેમ કે 30, 40, 50, 60 અને 70 હતું. તો ડિમાન્ડની અંદર લખી નાખવાના 30, 40, 50, 60, 70. સિમિલરલી પ્રોડક્શનમાં પણ એ જ ફિગર લખવાનો છે, પણ પ્રોડક્શનમાં ફિગર લખતા પહેલાં એક કોલમ આપણે પ્રોબેબિલિટી માટે રાખી દઈશું ક્વેશ્ચનમાં, જે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરેલી જ છે. પછી લખી લેશું એ 30, 40 સિમિલર ફિગર જ લખવાના છે બંને સાઈડ. 50, 60 એન્ડ 70 અને બંને સાઈડ તમારે 30, 40, 50, 60, 70 ફિગર લખી નાખવાનો બંને સાઈડ. હવે તમારે થિંકિંગ કરવાનું છે પ્રોફિટ અને લોસને ધ્યાનમાં રાખીને. ઉપર તમારી પાસે છે પ્રોફિટ 6 રૂપીઝ પર યુનિટ, લોસ છે 8 રૂપીઝ પર યુનિટ. આ વસ્તુને કન્સિડર કરવાની. પ્રોબેબિલિટી હું પછી લખું છું એટલે ભૂલથી ખાનામાં કંઈ ડિસ્ટર્બન્સ ન થાય. બરાબર? થિંકિંગ આમ કરવાનું છે કે પ્રોડક્શન 30 યુનિટનું કર્યું, બરાબર, અને ડિમાન્ડ પણ 30 યુનિટની છે. એનો મતલબ એવો થાય કે 30 યુનિટ પ્રોડ્યુસ કર્યા, 30 યુનિટ સેલ થઈ જશે, કારણ કે ડિમાન્ડ 30 યુનિટની છે. તો એક યુનિટમાં 6 રૂપીઝનો પ્રોફિટ મળતો હોય તો અહીંયા આન્સર આવશે મારે 180. બરાબર? ફરી એકવાર ધ્યાનથી જુઓ. પ્રોડક્શન છે 30 યુનિટ. આ તમારું પ્રોડક્શન 30 યુનિટ. 30 યુનિટ મેં પ્રોડ્યુસ કર્યા. ડિમાન્ડ પણ 30 યુનિટની છે, એટલે કે 30 યુનિટ સેલ થઈ જશે. તો 30 યુનિટ સેલ્સ થાય તો એક યુનિટે 6 રૂપીઝનો પ્રોફિટ મળતો હોય તો 30 × 6 એટલે 180 રૂપીઝનો શું મળશે? પ્રોફિટ. ક્લિયર? એટલે આન્સર આવશે 180. વ્યવસ્થિત લખું છું 180. ફરી પાછું વિચારવાનું છે કે 30 યુનિટનું પ્રોડક્શન કર્યું,
ડિમાન્ડ 40 યુનિટની છે, તો તમે સેલ તો ખાલી 30 યુનિટ્સ કરી શકશો, કારણ કે પ્રોડ્યુસ તમે 30 યુનિટ્સ કર્યા છે. ડિમાન્ડ ભલે 40ની હોય, પણ તમે સેલ તો જેટલું પ્રોડક્શન કર્યું એનાથી વધારે કરી શકો નહીં. એટલે કે 30 યુનિટ પ્રોડ્યુસ કર્યા છે, ડિમાન્ડ ભલે 40ની હોય, પણ સેલ 30 યુનિટ જ થશે. સો પ્રોફિટ અગેન આવશે 180 જ. પ્રોફિટ કેટલો આવશે? 180. થિંકિંગ કરી જુઓ, તમે પ્રોડક્શન કર્યું 30 યુનિટ્સનું, ડિમાન્ડ છે 40 યુનિટ્સની, તો તમે શું કરશો? 30 યુનિટ સેલ કરશો, અને જે વધારાની 10 યુનિટની ડિમાન્ડ છે એને ના પાડશો કે ગુડ્સ સપ્લાય કરી શકાય એમ નથી. એટલે કે તમારા 30 યુનિટ સેલ થઈ ગયા, તો એક યુનિટ ઉપર તમને 6 રૂપીસ પ્રોફિટ મળતો હોય, તો 30 × 6 એટલે તમને પ્રોફિટ મળશે 180. ધ્યાન રાખીને ક્વેશ્ચન બનાવવાનો છે. જ્યારે તમારું પ્રોડક્શન 30 હોય અને ડિમાન્ડ એનાથી વધારે હોય ને ગમે ત્યારે બધામાં આ ફિગર સેમ જ આવશે, 180 180 180. તમે થિંકિંગ કરી જુઓ, જો તમે 30નું પ્રોડક્શન કર્યું અને ડિમાન્ડ છે 70, તો એ તમે સેલ તો 30 યુનિટ જ કરી શકવાના છો, એટલે પ્રોફિટ તો 180 જ મળશે. તો આવું યાદ રાખવાનું કે સિમિલર ફિગરમાં જે ફિગર આવે, જેમ કે 30માં 180 આન્સર આવ્યો, તો પછી 180 આન્સર કોપી પેસ્ટ થઈ જશે. હવે સેકન્ડથી વિચારશું ને એટલે થોડોક વધારે આઈડિયા ક્લિયર થશે. જો પ્રોડક્શન તમે 40 યુનિટનું કરો છો અને ડિમાન્ડ છે ખાલી 30 યુનિટની, તો શું થયું? 40માંથી 30 યુનિટનું સેલ થશે, એટલે 30 યુનિટ સેલ થયા તો 30 × 6 180નો પ્રોફિટ થયો. અને 10 યુનિટ સેલ નહીં થાય. જો દેખાય છે 10 યુનિટ, 40નું પ્રોડક્શન કર્યું, 30ની ડિમાન્ડ છે, એટલે કે 10 યુનિટ સેલ થઈ શક્યા નથી. એ 10 યુનિટ ઉપર 8 રૂપીઝનો લોસ જશે. 10 યુનિટ ઉપર 8 રૂપીઝ લખે લોસ જશે. તો આખો હિસાબ આવો થાય. અહીંયા અત્યારે ખાલી સાઈડમાં સમજાવવા માટે લખું છું કે 30 × 6 રૂપીઝનો મને પ્રોફિટ થશે, એટલે કે 180નો પ્રોફિટ થયો. અને 10 યુનિટમાં મને લોસ ગયો 8 લેખે 80 રૂપીઝનો. સો ફાઇનલી વી ગેટ 100 રૂપીઝ. હિસાબ જુઓ ધ્યાનથી, આ હિસાબ મગજમાં બેસવો જોઈએ. તમે પ્રોડક્શન 40 યુનિટનું કર્યું છે, પણ સેલ એટલે કે ડિમાન્ડ તો 30 યુનિટની જ છે. સો 30 યુનિટ × 6 રૂપીઝનો પ્રોફિટ, એટલે 180નો પ્રોફિટ. 10 યુનિટ નથી સેલ થયા, એનો લોસ જશે 8 લેખે 80 રૂપીઝ. તો ફાઇનલી મને આન્સર મળશે 100. જે મેં હમણાં એક્સપ્લેન કર્યું એ પ્રમાણે તમારે અહીંયા ફિગર લખવાનો થશે 100. હવે પાછું થિંકિંગ કરવાનું. 40 યુનિટનું પ્રોડક્શન છે અને ડિમાન્ડ પણ 40ની છે, એટલે 40 યુનિટ સેલ થઈ જશે. તો 40 × 6 240, તો પ્રોફિટ કેટલો આવશે? 240. હવે બંને ફિગર સેમ થઈ ગયા. 40માં પ્રોફિટ 240 આવ્યો હોય તો નીચે થિંકિંગ કરવાની જરૂર જ નથી. 240 કોપી પેસ્ટ કરી દો તો ચાલે, કારણ કે બેયમાં 40 એ ફિગર શું આવ્યો છે? 240, એટલે કોપી પેસ્ટ થઈ જશે. નાવ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ 50. પ્રોડક્શન 50નું છે, ડિમાન્ડ ખાલી 30ની છે. અહીંયા જ સમજવાનું છે જે છે એ. તો 50નું પ્રોડક્શન છે, ડિમાન્ડ 30ની હોય, તો તમને 30 યુનિટ ઉપર 6 લેખે 180નો પ્રોફિટ થશે. જ્યારે તમારા 20 યુનિટમાં તમને લોસ જશે, કારણ કે 50નું પ્રોડક્શન છે, 30ની ડિમાન્ડ છે, તો 20 યુનિટ સેલ નથી થયા. એમાં લોસ કેટલો જશે? તો કે 20 × 8 એટલે 160નો લોસ જશે. અને 160નો લોસ માઇનસ કરતાં ફાઇનલી મને ખાલી 20નો પ્રોફિટ થશે. જો ધ્યાનથી હિસાબ આખો, 50નું પ્રોડક્શન છે, ઉપરથી વિચારવાનું છે. 50નું પ્રોડક્શન છે, ડિમાન્ડ ખાલી 30ની છે, તો 50માંથી 30 સેલ થઈ જશે, એટલે 30 × 6 રૂપીઝ પ્રોફિટ. ડિમાન્ડ સાથે મલ્ટીપ્લાય હંમેશા પ્રોફિટ જ થાય, એટલે 30 × 6 180નો પ્રોફિટ થઈ ગયો. કેટલા યુનિટ સોલ્ડ નથી થયા? તો કે 20. તો 20 × 8 એટલે 160નો લોસ જશે. ફાઇનલી મને પ્રોફિટ મળ્યો 20નો. તો આ પ્રમાણે ફાઇનલ મને અહીંયા આન્સર મળશે 20. ઓકે, નેક્સ્ટ. હવે 50 યુનિટનું પ્રોડક્શન છે, પાછું વિચારવાનું, અને 40ની ડિમાન્ડ છે, એટલે કે 40 સેલ થઈ જશે. તો આપણો હિસાબ આમ થશે, 40 સેલ થશે તો 40 × 6 એટલે 240નો પ્રોફિટ થયો. કેટલા યુનિટ સેલ નહીં થાય? તો કે 10 × 8 એટલે 80 રૂપીઝનો લોસ જશે.
तो फाइनली मने 160 प्रॉफिट मळशे। ध्यानथी हिसाब जोई लो एक बार। हजी 50 प्रोडक्शन है, 30 डिमांड है, सॉरी 40 डिमांड है, एटले 40 सेल आउट थी गया। तो 40 × 6 240 प्रॉफिट थयो। लॉस जासे 10 यूनिट नो, 10 × 8 एटले 80 लॉस जासे। मने आंसर मळशे 160। तो मारे अहींया लखवाना थशे 160 160। हवे बे फिगर सेम आवशे, 50 प्रोडक्शन और 50 नीड डिमांड, એટલે બધાય સેલ આઉટ થશે, મને લોસ જશે જ નહીં। તો 50 × 6 એટલે મને પ્રોફિટ મળશે 300। 50 × 6 એટલે 300નો પ્રોફિટ। અને બેયમાં સેમ ફિગરમાં 300 આવે તો એના પછીના જેટલા પણ ખાના હોય એમાં કોપી પેસ્ટ થશે 300 300। ક્લિયર? હવે 60થી થિંકિંગ કરવાનું છે। 60નું પ્રોડક્શન અને ડિમાન્ડ છે 30ની, એટલે 30 × 6 180નો પ્રોફિટ। તો કેટલા યુનિટ નહીં વેચાય? 30। 30 × 8 -240નો લોસ। ફાઇનલ આન્સર પ્રોફિટ થયો 180નો, 30 × 6 180, અને લોસ ગયો 30 × 8 240નો। તો ફાઇનલી મને 60નો લોસ દેખાય છે। તો મારો આન્સર આવશે -60। અહીંયા તમારે લખવું પડે -60। એક વખત આખો હિસાબ નીચે બતાવ્યો છે, તમે એવી રીતે बतावी શકો છો, પણ નીચે બતાવવાનું થશે। મારી સ્ક્રીન નાની છે, અત્યારે હું આમાં કરી અને ચેકી નાખું છું। તમે નીચે આનું કેલ્ક્યુલેશન્સ આવી રીતે વિચારીને કરી શકો છો। કેલ્ક્યુલેશન મગજમાં બેસવું જોઈએ। જો એક વખત કેલ્ક્યુલેશન સમજાઈ ગયું તો આ મેથડ આવડી જશે, અને એક્ઝામમાં 100% આના ચાન્સ છે। અહીંયા આન્સર આવશે -60। હવે વિચારીએ 60નું પ્રોડક્શન અને 40નું સેલિંગ, એટલે કે 40ની ડિમાન્ડ। તો 40 તમારા સેલ થઈ જશે, એમાં તમને 40 × 6 240નો પ્રોફિટ થશે। અને આ વખતે તમારા યુનિટ સેલ નહીં થાય 20 × 8 એટલે 160 160નો તમને લોસ જશે। તો ફાઇનલી શું થયું? તો તમને ફાઇનલી 80નો પ્રોફિટ થશે। જોઈ લ્યો ધ્યાનથી એકવાર। 60નું પ્રોડક્શન છે, 40ની ડિમાન્ડ છે, 60માંથી 40 સેલ આઉટ થશે, એટલે 40 × 6 240નો પ્રોફિટ થયો। લોસ જશે 20 × 8 160નો લોસ જશે। 80 તમારો ફાઇનલ પ્રોફિટ આવશે। અહીંયા ફિગર આવશે 80। હવે 50નું ડિમાન્ડ છે, 60નું પ્રોડક્શન। ઓરલી કેલ્ક્યુલેશન્સ કરું છું, ધ્યાનથી સમજજો। 60માંથી 50 સેલ થયા, 50 × 6 એટલે કે 300નો પ્રોફિટ થયો। અને 10 × 80 10 × 8 એટલે 80નો લોસ થશે, કારણ કે 10 સેલ આઉટ નહીં થાય। તો 300નો પ્રોફિટ અને 80નો લોસ, એટલે ફાઇનલી મને મળશે 220 220નો પ્રોફિટ। પછી 60નું પ્રોડક્શન અને ડિમાન્ડ પણ 60, એટલે બધાય વેચાઈ જશે, નો લોસ। 60 × 6 360નો પ્રોફિટ જ થશે, અને સેમ ફિગર આવી ગયા પછી 360 જ આવશે, લાસ્ટમાં પણ 360 360, બરાબર। આ પ્રમાણે 70નું પ્રોડક્શન છે અને 70ના પ્રોડક્શનમાં ડિમાન્ડ તમારી 30 40 50 60 70થી તમારે થિંકિંગ કરવાનું છે। તમે કરી જુઓ, 2 મિનિટનો ટાઈમ આપું છું, પછી હું તમને 70નો ફિગર લખી દઉં।
ઓકે, આઈ થિંક થઈ ગયું હોય તો હું ફિગર પુટ આઉટ કરું છું, તમે જોઈ લ્યો. આવો આન્સર આવશે. પહેલામાં આન્સર આવશે -140. જો સાચો હોય તો એનો મતલબ તમને મેથડ આવડી ગઈ છે. બીજામાં આન્સર આવશે 0. ત્રીજામાં આન્સર આવશે 140. પછીનામાં આન્સર આવશે 280 અને લાસ્ટમાં આન્સર આવશે 420. 70 સેલ થઈ જાય તો 70 × 6નો પ્રોફિટ, એટલે 420 તમને પ્રોફિટ મળવો જોઈએ. આ તમારો ક્વેશ્ચન થયો. હવે અહીંયા આગળ તમારે પ્રોબેબિલિટી લખી લેવાની છે, જે આપણે હમણાં ફાઇન્ડ આઉટ કરેલી હતી. 0.2, 0.2, 0.3, 0.2 એન્ડ 0.1. એટલે આ તમારો ક્વેશ્ચન થઈ ગયો. ધીસ ઇઝ યોર ક્વેશ્ચન. અને હજી ક્વેશ્ચન બન્યો. હવે આમાંથી તમારે એકવાર EMV ફાઇન્ડ કરવાનું છે, એકવાર EOL ફાઇન્ડ કરવાનું છે અને એકવાર EVPI ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ઇફ યુ આર નોટ રિમેમ્બર ધ મેથડ, then you watch lecture number 4, our previous lecture. એમાં 3 મેથડ વ્યવસ્થિત રીતે સમજાવી છે. એ જોઈ અને પછી આમાં તમારે એ 3 ક્વેશ્ચન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે. બરાબર. પ્રોબેબિલિટી સાથે એકવાર 30ની વેલ્યુ મલ્ટીપ્લાય કરવાની, પછી એકવાર 40ની વેલ્યુ મલ્ટીપ્લાય કરવાની, આવી રીતે પ્રોબેબિલિટી ઇન્ટુ 30, પ્રોબેબિલિટી ઇન્ટુ 40, પછી 50, પછી 60, પછી 70 અને પછી એમાંથી જે ટોટલ થાય એમાં હાઈએસ્ટ આન્સર હોય એ તમારો EMV બને. પછી EOL કરવાનું અને પછી EVPI કરવાનું રહેશે. ઓકે, તો આ ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હજી એક ક્વેશ્ચન આપણે આવી રીતે જોઈએ, ક્વેશ્ચન બનાવતા શીખડાવું છું. બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ક્વેશ્ચન નંબર 20. The cost price of commodity is 35 per unit and its selling price 50 rupees. The commodity can be returned at rupees 25 if it remains unsold during a day. The probability distribution of its demand is as follows. How many units of commodity should be kept daily? અહીંયા ડિમાન્ડ છે 0, 1, 2, 3, 4, 5. એક બેનિફિટ છે કે આમાં તમને સીધી પ્રોબેબિલિટી આપેલી છે, એટલે પ્રોબેબિલિટી તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની જરૂર નથી. પ્રોબેબિલિટી ડાયરેક્ટ આપણે આપેલી જ છે, તો આપણે પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ કરવાની થશે નહીં. આપણે 4 થિંગ્સ ડિસાઇડ કરવાની છે. સૌથી પહેલું તો કોસ્ટ પ્રાઇસ. તો તમને કોસ્ટ પ્રાઇસ આપેલી છે 35. પછી સેલિંગ પ્રાઇસ, તો સેલિંગ પ્રાઇસ આપેલી છે 50. કોસ્ટ અને સેલિંગ પ્રાઇસ હોય એટલે તમને પ્રોફિટ મળી જ જાય. કોસ્ટ અને સેલિંગ પ્રાઇસ હોય એટલે તમને પ્રોફિટ મળી જ જાય. તો પ્રોફિટ કેટલો આવશે? 15. હવે ડિસાઇડ કરવાનું રહ્યું લોસ. તો પ્રોફિટ આવશે 15. લોસ કેટલો આવશે? તો કે લોસ માટે આપણે આ સેન્ટેન્સ પણ કન્સિડર કરશું. ધ કોમોડિટી કેન બી રિટર્ન એટ 25. આનો મતલબ સેલ ન થાય તો કોમોડિટી તમારે રિટર્ન કરી દેવાની છે 25 લખે. તો ખરેખર તમને લોસ કેટલો જાય? તો કે 35ની કોસ્ટ હતી, 25 રિટર્ન કરો એટલે મળે છે, તો તમને લોસ કેટલાનો જશે? 10. એટલે બેઝિકલી તમારે લોસ આવશે 10 રૂપીસ. કોસ્ટ 35, સેલિંગ પ્રાઇસ 50, પ્રોફિટ 15 અને લોસ આવશે 10. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? આટલું થઈ જાય પછી પ્રોબેબિલિટી તો આપેલી જ છે, તમારે ખાલી ટેબલ બનાવવાનું છે. અહીંયા ડિમાન્ડ આપેલી છે 0, 1, 2, 3, 4. તો ટેબલ આ પ્રમાણે બનશે.
પહેલાં પ્રોડક્શન 0, 1, 2, 3 and 4. પછી ડિમાન્ડ 0, 1, 2, 3 and 4. બંને સાઈડ સિમિલર ફિગર જ લખવાના છે. પ્રોબેબિલિટી હું અત્યારે નથી લખતો, પણ જ્યારે તમે ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપતા હો, હજી તો આ ક્વેશ્ચન બનાવી છીએ આપણે, ત્યારે તમારે લખવાની થશે. અહીંયા પ્રોફિટ છે 15 અને લોસ છે 10. એ ફિગર સાઈડમાં લખી નખાય. પ્રોફિટ છે 15 અને લોસ છે 10. હવે ઝીરોનું પ્રોડક્શન હોય તો નો પ્રોફિટ થાય, નો લોસ થાય, બધું ઝીરો જ રહીએ. સિમ્પલ થિંકિંગ. આપણે કાંઈ પ્રોડ્યુસ જ ન કરીએ તો પ્રોફિટ લોસ કાંઈ ન મળે. ઝીરો હોય તો ઝીરો જ રહીએ. હવે 1નું પ્રોડક્શન કર્યું અને ડિમાન્ડ 0ની છે, એટલે કે સેલ નહીં થાય, તો 1 યુનિટમાં તમને લોસ જશે. કેટલાનો? તો કે 10, એટલે -10 લખાય. પછી 1નું પ્રોડક્શન છે, ડિમાન્ડ પણ 1ની છે, તો તમને 15 રૂપિયાનો એટલે કે 15 રૂપીસનો પ્રોફિટ થશે. કારણ કે 1 યુનિટ બનાવ્યું, 1 વેચાઈ ગયું. 1 યુનિટ બનાવ્યું, ડિમાન્ડ 2ની છે, પણ વેચાશે તો 1 જ, એટલે સિમિલર ફિગર આવશે. એક વખત 1 માં 15 આવી જાય તો પછી બાકી બધામાં કોપી પેસ્ટ કરવાના છે. 15, 15, 15, 15. નેક્સ્ટ પ્રોડક્શન 2નું છે, ડિમાન્ડ 0ની છે, તો તમને ટોટલ 20નો લોસ થશે. પ્રોડક્શન 2નું ડિમાન્ડ 0 એટલે લોસ કેટલો થશે? -20. દેન પ્રોડક્શન 2ની ડિમાન્ડ 1ની એટલે 1 વેચાશે, 1 સેલ આઉટ નહીં થાય, તો 1 સેલ આઉટ થશે ને તો 15નો પ્રોફિટ થશે, 10નો લોસ થશે, તો ફાઇનલી મને 5 રૂપીસનો પ્રોફિટ થાય. આ થિંકિંગ બેસવું જોઈએ મગજમાં કે 1 સેલ થશે, 1 સેલ નહીં થાય. ઉપરથી થિંકિંગ કરવાનું છે. 2નું પ્રોડક્શન છે, 1ની ડિમાન્ડ છે, એટલે 1 સેલ થશે, 1 નહીં થાય, તો 15 મળે ને 10 જાય, ફાઇનલી 5 રૂપીસ મને મળે. હવે જુઓ, 2નું પ્રોડક્શન, 2ની ડિમાન્ડ, એટલે 2 સેલ થશે તો મને 30નો પ્રોફિટ થાય. અને અહીંયા 30 આવી ગયા પછી નીચે 30, 30 કોપી પેસ્ટ કરવાના છે. નેક્સ્ટ 3નું પ્રોડક્શન, 0 ડિમાન્ડ, તો મને 3માં લોસ જાય, -30 આન્સર આવશે. 3નું પ્રોડક્શન, 1માં ડિમાન્ડ, એટલે 1 સેલ થશે તો 15 મળશે, 2 સેલ નહીં થાય તો 20 જશે, 15 મળશે, 20 જશે, ફાઇનલી મારા 5 રૂપીસ જશે. સો 5 રૂપીસનો લોસ. 3નું પ્રોડક્શન, 2ની ડિમાન્ડ, એટલે 2 સેલ થશે, એટલે 2 × 15, 30નો પ્રોફિટ થયો. 1 સેલ નહીં થાય એટલે 10 જશે, તો ફાઇનલી મને 20 રૂપીસ મળશે. કારણ કે 2 સેલ થયા, 2 × 15, 30 મળ્યા, 1 નહીં વેચાય એટલે 10નો લોસ. નેક્સ્ટ 3નું પ્રોડક્શન, 3ની ડિમાન્ડ, 3 વેચાઈ જશે, તો 3માં મને 45નો પ્રોફિટ થાય અને લાસ્ટમાં પણ 45નો પ્રોફિટ થાય. ક્લિયર? એ થઈ ગયા પછી તમારે 4નું વિચારવાનું છે. બરાબર? જાતે 2 મિનિટ આપું છું, વિચારી લ્યો, પછી હું આન્સર લખું છું, ચેક કરશું સાચો છે કે ખોટો. ચાલો વેરીફાઈ કરીએ. પહેલામાં -40 આવશે, બીજામાં -15 આવશે, ત્રીજામાં 2 સેલ થયું એટલે 30 અને 20નો લોસ એટલે 10 આવશે.
4નું પ્રોડક્શન 3ની ડિમાન્ડમાં આવશે 45 માઇનસ 10, 45 માઇનસ 10 એટલે 35, અને લાસ્ટમાં 4 એ 4 સેલ થાય તો 60. જોઈ લો એક વખત તમારો આન્સર કરેક્ટ છે કે રોંગ. કરેક્ટ ન હોય તો પાછું થિંકિંગ કરો, ક્યાં મિસ્ટેક કરો છો એ ચેક કરો. બરાબર, આ પ્રમાણે આન્સર આવવો જોઈએ. મારો પણ આન્સર બરાબર ચેક કરી લેજો, ક્યાંક ભૂલ હોય તો સુધારી લેવાની, પણ કન્સેપ્ટ મગજમાં બેસવો જોઈએ કે આ રીતે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું છે. પછીનું તો આગળ તમે કરી શકશો. અહીંયા તમારું ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થાય છે. બુક જ્યારે મળે ત્યારે આ મેથડની મેક્સિમમ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, કારણ કે આ મેથડ એક્ઝામમાં પૂછાવાના ચાન્સ મેક્સિમમ છે. ઓકે, હોમવર્કની અંદર આ પ્રકારના જેટલા પણ સમ્સ હોય બુકમાંથી ત્યારે તમને મળે ત્યારે તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી લેજો. થેન્ક યુ.